Good afternoon. Today we are going to the second module of foreign trade. So in the third module we have completed many of the topics in the third module, and I think there is only one topic left, that is theories of foreign direct investment. ആ ഒരു ടോപ്പിക്ക് മാത്രമാണ് അതിനകത്ത് അവശേഷിക്കുന്നത്. അത് പിന്നീട് ഞാനത് എടുത്തു തരാം. തൽക്കാലം നമുക്ക് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ്. അതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. സോ ഹിയർ വി നോ ദാറ്റ് there are so many factors for producing a commodity, but the most important factors we consider are land and labor. So when a country passes through time, that country's population usually grows. So and with it the size of the labor force also grows. So when a country is growing, what will happen? Its population also grows, and as a result the labor force also will grow. So population is the contributor towards labor force. So this, as a result of increase in population, what will happen? The labor force of the country will also increase. The size of the labor force will also increase. So likewise, so by utilizing part of the resources to produce capital equipment, the nation increases the capital stock also. So the nation utilizes the resources within the country, and these resources are utilized to produce capital equipments, and as a result of using these resources for producing capital equipment, the capital stock of the country also increases. സോ രാജ്യത്തിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ സ്റ്റോക്കും വർദ്ധിക്കും. അതായത് റിസോഴ്സസ് ഉപയോഗിച്ച് ക്യാപിറ്റൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ സ്റ്റോക്കും വർദ്ധിക്കും. ലേബറിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി, അത് നമ്മൾ ലേബറിൻ്റെ എണ്ണം, നമ്മൾ ആദ്യം ലേബറിൻ്റെ എണ്ണവും സൈസും നമ്മൾ വർദ്ധിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ നമുക്കറിയാം, ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ഓൾ മാൻ-മെയ്ഡ് മീൻസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ, അല്ലേ? ഓൾ മാൻ-മെയ്ഡ് മീൻസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആർ കോൾഡ് ആസ് ക്യാപിറ്റൽ. So there may be examples, maybe machinery, then examples are machinery, factories, then office buildings, then transportation, then communication, then there is also production of human capital like education and training of the labor force. അതൊക്കെ ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റലിനകത്ത് വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള മാൻ-മെയ്ഡ് മീൻസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലേ? So with all of these resources, the country can increase the country's ability to produce goods and services. അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ റിസോഴ്സസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് രാജ്യത്തിന് അതിൻ്റെ റിസോഴ്സസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ധാരാളം റിസോഴ്സസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ധാരാളം ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. സോ assume that there are so here in this discussion we are mainly concentrating on labor and capital. So actually there are many types of labor and capital. പലതരത്തിലുള്ള ലേബറും ക്യാപിറ്റലും ഉണ്ട്, അല്ലേ? പക്ഷേ so in this discussion, for simplicity, we are assuming that all units of labor and capital are homogeneous. So in this discussion, we are assuming that all units of labor and capital are homogeneous. There is no difference between the labor യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ലേബർ ആൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ. എല്ലാ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെയും ലേബറിൻ്റെയും എല്ലാ യൂണിറ്റ്സും ഒരേപോലെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ലെന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. So we are assuming that there are only two factors, that is labor and capital, and a country about which we are discussing, that country is experiencing growth. So the country is experiencing growth and the country is producing two commodities. അപ്പോൾ two factors ആണുള്ളത്, ലേബറും ക്യാപിറ്റലും. All units of labor and capital are homogeneous, and the country about which we are concerned or about which we are explaining is passing through a growth process, and the country produces two commodities. രണ്ട് commodities ആണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. Commodity X, which is a labor intensive commodity, and commodity Y, which is a capital intensive commodity. As well as we are assuming constant returns to scale. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട അസംഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു country, there are two factors, labor and capital. The country produces two commodities, commodity X and Y, and X is labor intensive commodity and Y is a capital intensive commodity, and the country is or the economy is operating under constant returns to scale. Constant returns to സ്കെയിലാണ് നിലനിൽക്കുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അത്രയാണ് നമ്മൾ അസംഷനിൽ പറയുന്നത്.
നമ്മൾ ആദ്യം ഈ എക്കോണമിയിലെ ലേബർ ഗ്രോത്തിനെ കുറിച്ചും ക്യാപിറ്റൽ ഗ്രോത്തിനെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ അക്യൂമുലേഷനെ കുറിച്ചുമാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ വി ആർ ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ദ ലേബർ ഗ്രോത്ത് ആസ് വെൽ ആസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്യൂമുലേഷൻ ഇൻ ദിസ് കൺട്രി ഓവർ ടൈം. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ an increase in the endowment or supply of factors like labor and capital over time causes the nation's production frontier to shift outward. So when there is an increase in the labor and capital availability in the country, what will happen? There is an increase in the production frontier, or there is a shift in the production frontier of the country outward. There is an outward shift in the production frontier അല്ലെങ്കിൽ production possibility curve നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. So when there is an increase in output of a country, what will happen? The production possibility curve or the production frontier will shift outward. അല്ലേ? പ്രൊഡക്ഷൻ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കർവ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രോണ്ടിയർ റൈറ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്വേർഡിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. So that is these two factors. When there is an increase in labor and capital over time, what will happen? The production frontier will shift outward. So this shift in production frontier or the type of shift or the degree of the shift depends on the rate at which labor and capital grow. അപ്പോൾ ഈ ഷിഫ്റ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തോത്, അതിൻ്റെ ഡിഗ്രി എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതും ആ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രോണ്ടിയർ ഔട്ട്വേർഡിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ടൈപ്പ് അത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളതും അതിൻ്റെ ഡിഗ്രി, അതിൻ്റെ തോതും എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ലേബർ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഗ്രോ. അതെന്തിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു? ലേബറും ക്യാപിറ്റലും എത്ര കണ്ട് വർദ്ധിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എത്ര തോത് കണ്ട് വർദ്ധിക്കുന്നു, റേറ്റ് കണ്ട് വർദ്ധിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിരിക്കും ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രോണ്ടിയറിൻ്റെ ഔട്ട്വേർഡിലേക്കുള്ള ഷിഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടൈപ്പ്, അതിൻ്റെ ഒരു രീതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേകത എന്നുള്ളത് അത് ലേബറിൻ്റെയും ക്യാപിറ്റലിൻ്റെയും വളർച്ചയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് ദിസ് ലേബർ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഗ്രോ അറ്റ് ദ സെയിം റേറ്റ്. So if labor and capital of a country is growing at the same rate, what will happen? The nation's production frontier will shift out evenly. അപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രോണ്ടിയർ ഈക്വലായിട്ടായിരിക്കും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻസ് ഇൻ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഫാക്ടർ ഗ്രോത്ത്. അതായത് ഫാക്ടറിയൽ ഗ്രോത്തിലുണ്ടാകുന്ന, അതായത് ലേബറിൻ്റെയും ക്യാപിറ്റലിൻ്റെയും വളർച്ചയിലുണ്ടാകുന്ന എന്താണ് അതേ റേറ്റിൽ തന്നെ എന്താണ് എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലേക്കും പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രോണ്ടിയർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ലേബറിൻ്റെയും ക്യാപിറ്റലിൻ്റെയും ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് സെയിം റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ, ഇഫ് ദ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഓഫ് ലേബർ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് at the same rate, what will happen? The nation's production frontier or the country's production frontier will shift out evenly in all directions at the rate of growth of factors. അപ്പോൾ ഈ ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ വളർച്ചയുടെ അതേ തുല്യമായ രീതിയിൽ എന്താണ് ഒരു ഔട്ട്വേർഡ് ഷിഫ്റ്റ് ഏതിനുണ്ടാവും? നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രോണ്ടിയർക്ക് ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായി what will happen? The slope of the old and new production frontiers will be the same. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ വളർച്ച ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുന്നേയും ഫാക്ടർ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകുന്നതിനും ശേഷവുമുള്ള ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രോണ്ടിയേഴ്സിൻ്റെ, അതായത് ഫാക്ടർ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഓൾഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രോണ്ടിയറിൻ്റെയും ഫാക്ടർ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായതിനു ശേഷമുള്ള ന്യൂ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രോണ്ടിയറിൻ്റെയും സ്ലോപ്പ് സെയിം ആയിരിക്കും. സ്ലോപ്പ് വിൽ ബി സെയിം അറ്റ് എനി പോയിൻറ്റ് where they are cut by a ray from the origin. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒറിജിനിൽ നിന്ന് ഈ പുതിയ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രോണ്ടിയറിലേക്ക് നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു ലൈൻ വരച്ചാൽ ഏതൊരു പോയിൻ്റ് എടുത്താലും അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് സെയിം ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒറിജിനിൽ നിന്ന് എന്താണ് റൈറ്റിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഷിഫ്റ്റിലേക്ക് ഏതൊരു പോയിന്റിലേക്കുമുള്ള സ്ലോപ്പ് മെഷർ ചെയ്താൽ അത് സെയിം ആയിരിക്കും. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് ഈക്വലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ റേറ്റിൽ ഫാക്ടേഴ്സും ആയ ലേബറും ക്യാപിറ്റലും ഒരേ റേറ്റിൽ വളരുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും? പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രോണ്ടിയറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഷിഫ്റ്റും എന്തായിരിക്കും? ഈവനായിരിക്കും. അതായത് ഇതിൻ്റെ ഗ്രോത്തിലുണ്ടാകുന്ന അതേ ഗ്രോത്തിന് ഈക്വലായിട്ടുള്ളൊരു ഷിഫ്റ്റായിരിക്കും പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രോണ്ടിയറിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിൻ്റെ ഫലമായി ഇഫ് വി ആർ ഡ്രോയിങ് എ ലൈൻ ഫ്രം ദ ഒറിജിൻ ടു എനി പോയിൻ്റ് ഓൺ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രോണ്ടിയർ, വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് the slope will be equal.
സോ ദിസ് ഈസ് എ കേസ് ഓഫ് ബാലൻസ്ഡ് ഗ്രോത്ത്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ഗ്രോത്ത് എക്കോണമിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ സംവിധാനമാണ്. ബാലൻസ്ഡ് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ബാലൻസ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം, ദർ ഈസ് ഗ്രോത്ത് ഇൻ ഓൾ ദി സെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദി എക്കോണമി. ഇക്കോണമിയുടെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഒരേ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകുന്നതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന ബാലൻസ്ഡ് ഗ്രോത്ത് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ബാലൻസ്ഡ് ഗ്രോത്ത് മീൻസ് ഗ്രോത്ത് ഇൻ ഓൾ സെക്ടേഴ്സ് സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി. ഒരേ സമയം എല്ലാ സെക്ടേഴ്സിലും വളർച്ചയുണ്ടാകുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ബാലൻസ്ഡ് ഗ്രോത്ത് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ലേബറും ക്യാപിറ്റലും ഒരേപോലെ ഒരേ റേറ്റിൽ വളരുമ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രോണ്ടിയറും അതേ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള അതേ ഒരു ഈവനായിട്ട് ഒരു വർധനം ഉണ്ടാവുന്നു, പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രോണ്ടിയറിലൊരു ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു വളർച്ച ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബാലൻസ്ഡ് ഗ്രോത്ത്. So we are discussing about this using a figure. So അതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട്. ഇഫ് only the factor labor growth or grows, or if only endowment of L grows, ഏത് ഫാക്ടറിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റിയാണ് വർദ്ധിക്കുന്നത്? ഫാക്ടർ എല്ലിൻ്റെ, ലേബറിൻ്റെ എൻഡോമെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവൈലബിലിറ്റി മാത്രം വർദ്ധിക്കുകയാണ്. വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ബോത്ത് കമോഡിറ്റീസ് ഗ്രൂസ്. രണ്ട് കമോഡിറ്റീസിൻ്റെയും, അതായത് എക്സിൻ്റെയും വൈയുടെയും ഔട്ട്പുട്ട് വർദ്ധിക്കും. കാരണം ബിക്കോസ് ലേബർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ബോത്ത് കമോഡിറ്റീസ്. കാരണം വി യൂസ് ലേബർ ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ബോത്ത് ഓഫ് ദ കമോഡിറ്റീസ്. രണ്ട് കമോഡിറ്റീസിൻ്റെയും പ്രൊഡക്ഷനകത്ത് നമ്മൾ ലേബർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇഫ് ഓൺലി ദ എൻഡോമെൻറ്റ് ഓഫ് ലേബർ ഗ്രൂസ്, ലേബർ മാത്രം വളർച്ചയാണെങ്കിലും പോലും ദർ ഇസ് ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ബോത്ത് ദ കമോഡിറ്റീസ്. എക്സിൻ്റെയും വൈയുടെയും പ്രൊഡക്ഷൻ വർദ്ധിക്കും. കാരണം വി ആർ യൂസിങ് ലേബർ ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ബോത്ത് ദ കമോഡിറ്റീസ്. ഓക്കെ. മാത്രമല്ല എൽ ആൻഡ് ലേബർ ക്യാൻ ബി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ഫോർ കെ ടു സം എക്സ്റ്റെൻറ്റ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ബോത്ത് കമോഡിറ്റീസ്. മാത്രമല്ല ഈ കമോഡിറ്റിയുടെ ഉൽപ്പാദനത്തിൽ, രണ്ട് കമോഡിറ്റീസിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനത്തിൽ നമുക്ക് എന്താണ്, ക്യാപിറ്റലിന് പകരം പലപ്പോഴും ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് ലേബറിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, ഈവൻ ഇഫ് ദർ ഈസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ എൻഡോമെൻറ്റ് ഓഫ് ലേബർ എലോൺ, ലേബറിൻ്റെ എൻഡോമെൻറ്റ് മാത്രം വർദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ബോത്ത് കമോഡിറ്റീസ് വിൽ ഗ്രോ. രണ്ട് കമോഡിറ്റീസിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വർദ്ധിക്കും. ബിക്കോസ് എന്താണ്, ദിസ് ലേബർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ബോത്ത് ദ കമോഡിറ്റീസ് ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം this to a greater extent we can substitute this labor for capital. പലപ്പോഴും ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റലിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാനും കഴിയും? ലേബറിന് ഉപയോഗിക്കാനും കഴിയും. അതുകൊണ്ട് ലേബറിൽ വർധനമുണ്ടായാൽ എന്തിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ വർദ്ധിക്കും? രണ്ട് കമോഡിറ്റീസിൻ്റെയും പ്രൊഡക്ഷൻ വർദ്ധിക്കുന്നു. പക്ഷേ the production of commodity X, we know that commodity X is a labor intensive commodity that grows faster than the output of commodity Y. അല്ലേ? എക്സിൻ്റെയും വൈയുടെയും രണ്ട് കമോഡിറ്റീസാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. എക്സ് ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് കമോഡിറ്റിയാണ്, വൈ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസീവ് കമോഡിറ്റിയാണ്. പക്ഷേ ഇതിന് രണ്ടിൻ്റെയും പ്രൊഡക്ഷൻ വർദ്ധിക്കും. ബട്ട് the production of which commodity increases faster? The production of commodity X will increase faster because it is a labor intensive commodity. അതൊരു ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് കമോഡിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് എക്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ആയിരിക്കും വേഗം വർദ്ധിക്കുന്നത്. എന്തിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനിലുണ്ടാകുന്ന വർധനവിനേക്കാൾ? വൈയുടെ ഔട്ട്പുട്ടിലുണ്ടാകുന്ന വർധനവിനേക്കാൾ പെട്ടെന്ന് കൂടുതൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തിനായിരിക്കും? എക്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനായിരിക്കും. നേരെ തിരിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇഫ് ദർ ഈസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ എൻഡോവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഉള്ളി, ക്യാപിറ്റൽ മാത്രമാണ് എന്താണ് വർദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ടിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടും. പക്ഷേ ഏതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനായിരിക്കും കൂടുതൽ വർദ്ധിക്കുക? ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസീവ് കമോഡിറ്റീൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനായിരിക്കും വർദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ. അപ്പം അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ലേബറും ക്യാപിറ്റലും ഒരേ റേറ്റിൽ വർദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കർവ് ഈവനായിട്ട് റൈറ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും, ഈവനായിട്ട് ഔട്ട്വേർഡ് ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഇനി നേരെ തിരിച്ച് ഇഫ് ലേബർ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഗ്രോ അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് റേറ്റ്സ്, രണ്ടും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ റേറ്റിൽ വർദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ ഔട്ട്വേർഡ് ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ ദ നേഷൻസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രോണ്ടിയർ ക്യാൻ സിമിലർലി ഡിറ്റർമിൻഡ്. ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രോണ്ടിയറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഷിഫ്റ്റിനെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ തീരുമാനിച്ചെടുക്കാം. അതായത് ലേബറും ക്യാപിറ്റലും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വളർച്ചയുടെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഔട്ട്വേർഡ് ഷിഫ്റ്റിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? വി ക്യാൻ സിമിലർലി ഡിറ്റർമിൻ. ഇതാണ് ഈ ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, രണ്ടിലും ഒരേപോലെ, ലേബറിലും ക്യാപിറ്റലും ഒരേപോലെ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രോണ്ടിയറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഷിഫ്റ്റ് ആണ് ഈ ലെഫ്റ്റ് പാനൽ കാണിക്കുന്നത്. ഈ റൈറ്റ് പാനൽ കാണിക്കുന്നത് ലേബറിലും ക്യാപിറ്റലും ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് റേറ്റ്സ് ഓഫ് ഗ്രോത്തിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. So this figure shows various types of hypothetical factor growth in nation 1. അപ്പോൾ നേഷൻ 1 എന്താണ്, വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഫാക്ടർ ഗ്രോത്ത്, അതായത് ലേബറും ക്യാപിറ്റലും ഉണ്ടാകുന്ന ഫാക്ടർ ഗ്രോത്താണ് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിക്കുന്നത്. ലെഫ്റ്റ് പാനൽ കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, ദ കേസ് ഓഫ് ബാലൻസ്ഡ് ഗ്രോത്ത്. ബാലൻസ്ഡ് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയാൻ നമുക്കറിയാം, വി ആർ അസ്യൂമിങ് ദാറ്റ്
the amount of labor available in the country is doubled. അല്ലേ, രാജ്യത്ത് ലഭ്യമാകുന്ന ലേബറിൻ്റെയും ക്യാപിറ്റലിൻ്റെയും അളവ് ഡബിൾ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് സങ്കല്പിക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് പാനലിൽ. അപ്പം നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേൺസ് ടു സ്കെയിലാണ് സങ്കല്പിക്കുന്നത്. സോ ഹിയർ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഡബിളിങ് ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ലേബർ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ, കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേൺസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എന്താ സംഭവിക്കുകയാണെന്ന്, നമ്മൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ഡബിൾ ചെയ്ത ഔട്ട്പുട്ടും ഡബിൾ ചെയ്യും അല്ലേ. ദ മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഈച്ച് കമോഡിറ്റി ദാറ്റ് നേഷൻ വൺ ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ഓൾസോ ഡബിൾസ്. സോ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഡബിളിങ് ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് വാട്ട് ഇസ് ഹാപ്പനിങ്, വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ, ദ ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ഓൾസോ ഗെറ്റ് ഡബിൾഡ്. ഔട്ട്പുട്ടും ഇരട്ടിയാവും. ദാറ്റ് ഈസ് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന 70 യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് വൈയും ഇവിടെ നോക്കൂ. Here this black line shows the production frontier of a country one before the factor growth. ഫാക്ടർ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രോണ്ടിയറാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഇവിടെ 70 യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് വൈയും 140 യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് എക്സുമാണ് നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. സോ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഡബിളിങ് ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ്, ഫാക്ടർ ഡബിൾ ചെയ്തപ്പോഴത്തേന്ന് സംഭവിച്ചു, വി ആർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഡബിൾ ഓഫ് 70 യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് what is 140 units of y is produced, as well as 140 units of x ന് പകരം നമ്മൾ we are producing the double of 140, that is 280 units of x. Okay, so with constant terms scale what happened as a result of doubling of factors of production, ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ വളർച്ച ഇരട്ടിയായപ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു, ഫ്രം 70y to 70y the production of y has increased from 70y to 140y, as well as the production of x has increased from 140x to 280x. Okay, that is shown in the left panel of the figure. Okay, now so we can see that please note the shape of the expanded production frontier. നോക്കൂ, അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രോണ്ടിയറിൻ്റെ ഷേപ്പ് നോക്കൂ. ഇറ്റ് ഈസ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ടു ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രോണ്ടിയർ ബിഫോർ ഗ്രോത്ത് അല്ലേ. ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ആ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രോണ്ടിയറിൻ്റെ സെയിം ഷേപ്പ് തന്നെയാണ് ഇതിനുള്ളത്, ഈ പുതിയ എക്സ്പാൻഡഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രോണ്ടിയറിനുള്ളത് അല്ലേ. സെയിം ഗ്രോത്ത്. കാരണം എന്താണ്, ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ടു പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രോണ്ടിയേഴ്സ് ആർ ദ സെയിം. രണ്ടിൻ്റെയും സ്ലോപ്പ് സെയിം ആണ്. അതായത് Px/Py ഈസ് ദ സെയിം അറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് B and B dash. അപ്പോൾ ബിയിലായാലും നോക്കൂ, ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇവിടെയാണ്, ബി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റാണ്. അപ്പോൾ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലായാലും ബി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലായാലും പ്രൈസ് ഓഫ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ പ്രൈസ് ഓഫ് വൈ, ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൈസ് റേഷ്യോസ് ആർ ദ സെയിം. രണ്ട് കമോഡിറ്റീസിൻ്റെയും പ്രൈസ് റേഷ്യോസ് സെയിം ആണ്. എക്സിൻ്റെയും വൈയുടെയും പ്രൈസ് റേഷ്യോസ് സെയിം ആണ്. അതായത് നമ്മൾ ആ ഒറിജിനൽ നമ്മളൊരു റേ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ആ ലൈനിലേക്ക് പോയി കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രൈസ് റേഷ്യോസ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും. Px/Py ഈസ് സെയിം അറ്റ് ബോത്ത് ദ പോയിൻറ്റ്സ്. ബി ആയാലും ബിയിലായാലും ബി ഡാഷിലായാലും രണ്ടിടത്തും പ്രൈസ് റേഷ്യോസ് സെയിം ആണെന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ദ റൈറ്റ് പാനൽ ദാറ്റ് ഓൾസോ ഷോസ് നേഷൻ വൺസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രോണ്ടിയർ ബിഫോർ ഗ്രോത്ത്. അപ്പോൾ ബിഫോർ ഗ്രോത്തിൻ്റെ കാണിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രോണ്ടിയർ. ബിഫോർ ഗ്രോത്തിനെ നമുക്കറിയാം 70 യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് വൈയും ബ്ലാക്കിൽ കാണിക്കുന്ന ലൈനാണ് 70 യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് വൈ ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആൻഡ് 140 യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അല്ലേ. അവിടെയാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബിഫോർ ഗ്രോത്തിൻ്റെ സെയിം പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രോണ്ടിയർ തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിൽ ഏത് പോയിന്റിലായാലും, അപ്പം പിന്നെ ബി ആയാലും ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, പിന്നെ ബിഫോർ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് 70 യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് വൈയും 140 യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് എക്സും ആണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. ഇപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇൻ ദ റൈറ്റ് പാനൽ വി ക്യാൻ സീ 2 അഡീഷണൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രോണ്ടിയേഴ്സ്. ഇവിടെ 2 പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രോണ്ടിയേഴ്സ് കാണിക്കുന്നു. അതായത് ഒന്നിൽ നമ്മൾ വി ആർ അസ്യൂമിങ് 1 വിത്ത് ലേബർ ഒൺലി ഡബിളിങ്, ലേബർ ഡബിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് മറ്റേതിനകത്ത് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ലേബർ ഡബിൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ സോളിഡ് ലൈൻ കാണും, അതായത് ഈ കട്ടിയായിട്ടുള്ള ലൈനാണ് ലേബർ ഡബിൾ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് 140ൽ നിന്ന് നോക്കൂ ഈ ലേബറിൽ വർധനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എക്സ് ആക്സിലോട്ട് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് എക്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനാണ് കൂടുക. എക്സ് ആണ് ലേബർ ഇൻറ്റൻസി കമ്മോഡിറ്റി. അപ്പോൾ ഈ കട്ടിക്കുള്ള ലൈൻ കാണിക്കുന്ന ലേബർ ഡബിളിങ്ങിനെയും ഈ ഡോട്ടഡ് ലൈൻ കാണിക്കുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ഡബിളിങ്ങിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഡോട്ടഡ് ലൈൻ കാണിക്കുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ഡബിളിങ്ങിനെയും മറ്റേ സോളിഡ് ലൈൻ കാണിക്കുന്നത് ഏതിനെ കാണിക്കുന്നു, ലേബർ ഡബിളിങ്ങിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. സോ വെൻ ഓൺലി ലേബർ ഡബിൾസ്, ലേബർ മാത്രം ഡബിൾ ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രോണ്ടിയർ
ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ. ലേബർ ആൻഡ് ഫാക്ടറിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി കൂടുമ്പോൾ ലേബറിൻ്റെ അളവ് വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രോണ്ടിയർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു മോർ എലോങ് ദ എക്സ് ആക്സിസ്. എങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഷിഫ്റ്റ് കൂടുക? എക്സ് ആക്സിലേക്ക്. കാരണം നോക്കൂ, ഇവിടെ ലേബർ വർദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രോണ്ടിയറിൻ്റെ ഷിഫ്റ്റ് ദാണ്ട് 80-275 എന്ന് പറയുന്ന ഷിഫ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് ഏത് ആക്സിലേക്കായിരിക്കും കൂടുതൽ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക? എക്സ് ആക്സിലേക്ക്. കാരണം എക്സ് ആക്സിസിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്മോഡിറ്റിയാണ് ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് കമ്മോഡിറ്റി. അപ്പോൾ ലേബർ ഗ്രോത്ത് കൂടുതലുണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് കമ്മോഡിറ്റി ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക? എക്സ് ആക്സിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക. അതേസമയം ഓൺ ദ കോൺട്രറി, ഇഫ് ദർ ഈസ് ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഓർ ഡബ്ലിംഗ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലാണ് ഡബിൾ ചെയ്യുന്ന എന്ത് സംഭവിക്കും? എവിടേക്കായിരിക്കും വർധനവ് കൂടുതലുണ്ടാവുക? വൈ ആക്സിലേക്കായി. കാരണം വൈ കമ്മോഡിറ്റിയാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസീവ് കമ്മോഡിറ്റി. ഇഫ് കെ ഡബിൾസ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രോണ്ടിയർ ഷിഫ്റ്റ്സ് മോർ അലോങ് ദ വൈ ആക്സിസ്. അപ്പോൾ കെ ഡബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രോണ്ടിയർ കൂടുതൽ എങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക? വൈ ആക്സിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക. കാരണം കെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസീവ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസീവ് കമ്മോഡിറ്റിയാണ്. അതുകൊണ്ട് വൈ ആക്സിസിലേക്കായിരിക്കും ക്യാപിറ്റൽ ഡബിളിംഗ് ഉണ്ടായ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രോണ്ടിയർ കൂടുതൽ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. അപ്പം ഇഫ് കെ ഡബിൾസ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രോണ്ടിയർ വിൽ ഷിഫ്റ്റ് മോർ ടു ദ വൈ ആക്സിസ് ബിക്കോസ് വൈ ആക്സിസ് മെഷേഴ്സ് ദ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസീവ് കമ്മോഡിറ്റി. വൈ ആക്സിൽ നമ്മൾ ഏതിനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്? ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസീവ് കമ്മോഡിറ്റിയാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, വെൻ ഉള്ളി എൽ ഡബിൾസ് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? എൽ മാത്രം ഡബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദ മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് കമ്മോഡിറ്റി എക്സ് ഡിസ് നോട്ട് ഡബിൾ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന എക്സിൻ്റെ അളവ് ഇരട്ടിയാവില്ല. നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു ക്യാപിറ്റലും ലേബറും കൂടെ ഒന്നിച്ച് ഡബിൾ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഔട്ട്പുട്ടും ഡബിൾ ചെയ്തു. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇഫ് ഒൺലി എൽ ഈസ് ഡബിളിങ് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് എക്സ് ഡസ് നോട്ട് ഗെറ്റ് ഡബിൾഡ്. എക്സിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ത് ചെയ്യില്ല? ഡബിൾ ആവില്ല, ഡബിളിനേക്കാൾ താഴെയാവുള്ളൂ. 140 ഉണ്ടായിരുന്നത് എക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്താണ് 280 ആവേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ അത് 275 എക്സിലേക്ക് എത്തുന്നുള്ളൂ അല്ലേ. അപ്പം ഫോർ എക്സ് ടു ഡബിൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ബോത്ത് ലേബർ ആൻഡ് കെ മസ്റ്റ് ഡബിൾ. അപ്പോൾ എക്സ് ഡബിൾ ആവണമെങ്കിൽ, എക്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡബിൾ ആവണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ബോത്ത് ലേബർ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ മസ്റ്റ് ഗോട്ട് ഡബിൾഡ്. അപ്പോൾ രണ്ടും എന്ത് ചെയ്യണം? ഡബിൾ ചെയ്യണം. എന്നാലേ എക്സ് ഇരട്ടിയാവുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ വെൻ ഒൺലി കെ ഡബിൾസ്, കെ മാത്രം ഡബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ദ മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് വൈ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഡബിൾ അല്ലേ. ഔട്ട്പുട്ട് വൈയുടെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ലെസ് ദാൻ ഡബിൾഡ് ആയിരിക്കും. കാരണം നേരത്തെ 70 വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരട്ടിയായപ്പം രണ്ട് ക്യാപിറ്റലും ലേബറും ഒന്നിച്ച് ഇരട്ടിയായപ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് 70 വൈ 140 വൈ ആയിരുന്നു അല്ലേ. അതേസമയം ഇവിടെ ലേബർ ഡബിൾ ആവുന്നില്ല, ക്യാപിറ്റൽ മാത്രം ഡബിൾ ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? 70 വൈയിൽ നിന്ന് 130 വൈ ആയിട്ടേ വൈയുടെ ഔട്ട്പുട്ട് വർദ്ധിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പം വെൻ ലേബർ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഗ്രോ അറ്റ് ദ സെയിം റേറ്റ് എന്താണ്? വി ഹാവ് കോൺസ്റ്റന്റ് റിട്ടേൺസ് സ്കെയിൽ ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് 2 കമ്മോഡിറ്റീസ്. അപ്പം രണ്ടും ഒരേ റേറ്റിൽ വളരുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? വി വിൽ ഗെറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് റിട്ടേൺസ് സ്കെയിൽ ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ബോത്ത് കമ്മോഡിറ്റീസ്. രണ്ട് കമ്മോഡിറ്റീസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിലായിരിക്കും അവിടെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായി എന്താണ്? ദ റിട്ടേൺസ് ഓഫ് ലേബർ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ റിമെയിൻ ദ സെയിം ആഫ്റ്റർ ഗ്രോത്ത് ആസ് ദേ വെയർ ബിഫോർ ഗ്രോത്ത് ടുക്ക് പ്ലേസ്. അതായത് കോൺസ്റ്റന്റ് റിട്ടേൺസ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഈ ലേബറിൽ നിന്നും ക്യാപിറ്റലിനും കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺസും എന്ത് ചെയ്യും? റിമെയിൻസ് ദ സെയിം ആയിരിക്കും. കാരണം ഗ്രോത്തിന് മുന്നേ ഉള്ളതും ഫാക്ടർ ഗ്രോത്തിന് മുന്നുള്ള റിട്ടേൺസും അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടർ ഗ്രോത്തിന് ശേഷമുള്ള അതിൽ നിന്നുള്ള ഈൽഡും സെയിം ആയിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതായത് രണ്ടും ഒന്നിച്ച് ഇരട്ടിക്കാറ് രണ്ടും ഇരട്ടിക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടിൻ്റെയും റിട്ടേൺസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഈൽഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പം ബിഫോർ ഗ്രോത്ത് ആയാലും ആഫ്റ്റർ ഗ്രോത്തിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ആ ഒരു ഈൽഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് റിട്ടേൺസ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈൽഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റിട്ടേൺസ് സെയിം ആയിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പറയാനുള്ള വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇഫ് ദ ഡിപ്പെൻഡൻസി റേഷ്യോ ഓർ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് ടു ദ ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ, അതായത് മൊത്തം ജനസംഖ്യയിലെ ഡിപ്പെൻഡൻസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടി. ഡിപ്പെൻഡൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർ. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിനെ ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുന്നവരാണ് ചിൽഡ്രനും അതുപോലെ ഏജ്ഡ് പോപ്പുലേഷൻ. അപ്പോൾ അവരെയാണ് നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇഫ് ദ ഡിപ്പെൻഡൻസി റേഷ്യോ ഓൾസോ റിമെയിൻസ് അൺചേഞ്ച്ഡ്. ഇവിടെ ഡിപ്പെൻഡൻസി റേഷ്യോയിൽ വ്യത്യാസം ഇല്ലെങ്കിൽ ദ റിയൽ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം ആൻഡ് വെൽഫെയർ ഓഫ് ദി നേഷൻ ടെൻ ടു റിമെയിൻ അൺചേഞ്ച്. ഡിപ്പെൻഡൻസി റേഷ്യോയിൽ വ്യത്യാസമില്ല. അതായത് വർക്കിംഗ് പോപ്പുലേഷനെ ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ വ്യത്യാസമില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ദ റിയൽ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം ആൻഡ് വെൽഫെയർ ഓഫ് ദ നേഷൻ റിമെയിൻ അൺചേഞ്ച്. എക്കോണമിയിലെ റിയൽ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകവും അതുപോലെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വെൽഫെയറും വ്യത്യാസപ്പെടുന്നില്ല, അതേപോലെ തന്നെ നിലനിൽക്കും. ഡിപ്പെൻഡൻസി റേഷ്യോ കൂടുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമായിരിക്കാം
നേഷൻ്റെ റിയൽ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകത്തിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ വെൽഫെയറിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ഡിപ്പെൻഡൻസി റേഷ്യോ കുറയുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും റിയൽ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം കൂടും. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് വെൽഫെയറും കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതേസമയം ഡിപ്പെൻഡൻസി റേഷ്യോ കൂടുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു ആർ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ വർക്കിംഗ് പോപ്പുലേഷൻ, വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പോപ്പുലേഷനെ ആശ്രയിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കൂടുകയാണെങ്കിൽ റിയൽ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, നേഷൻ്റെ വെൽഫെയറും കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ലേബറിൻ്റെയും ക്യാപിറ്റലിൻ്റെയും കേസുകളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇഫ് ഓൺലി ലേബർ ഗ്രോസ്, ലേബർ മാത്രമാണ് ഗ്രോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ലേബർ ഗ്രോസ് ഈസ് അല്ലെങ്കിൽ ലേബർ ഗ്രോത്ത് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ്ലി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ. ക്യാപിറ്റലിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ലേബർ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ, ദ ക്യാപിറ്റൽ ലേബർ റേഷ്യോ വിൽ ഫോൾ. ക്യാപിറ്റൽ ലേബർ റേഷ്യോ കുറയും. അതായത് നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അവൈലബിൾ പെർ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ലേബർ, അതായത് ഓരോ യൂണിറ്റ് ലേബറിനും കിട്ടുന്ന ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ അളവ് കുറയും. ക്യാപിറ്റൽ ലേബർ റേഷ്യോ കുറയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേബറിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ, ദ K/L റേഷ്യോ വിൽ ഫോൾ, ദ ക്യാപിറ്റൽ ലേബർ റേഷ്യോ വിൽ ഫോൾ. ക്യാപിറ്റൽ ലേബർ റേഷ്യോ കുറയുകയും ആൻഡ് സോ ദ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ലേബർ വിൽ ഓൾസോ ഫോൾ. അപ്പോൾ ലേബറിൻ്റെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയും കുറയും. കാരണം ലേബേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയും കുറയും. അതിൻ്റെ ഫലമായി ലേബറിന് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺസ്, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലവും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺസും കുറയും. അതിൻ്റെ ഫലമായി റിയൽ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകവും കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം ലേബർ ഗ്രോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലേബർ ഗ്രോസ് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രോയിങ് മോർ ദാൻ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ്ലി ദാൻ ക്യാപിറ്റൽ, ഇറ്റ് ഗ്രോസ് മോർ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ്ലി ദാൻ ക്യാപിറ്റൽ. ക്യാപിറ്റലിനേക്കാൾ ആനുപാതികമായി കൂടുതൽ വർധനവ് ലേബറിൽ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, അത് ക്യാപിറ്റൽ ലേബർ റേഷ്യോ ഡിക്ലൈൻസ്, ക്യാപിറ്റൽ ലേബർ റേഷ്യോ കുറയും. അതായത് ഓരോ യൂണിറ്റ് ലേബറിനും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ അളവ് കുറയും. സോ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ലേബർ ഡിക്രീസസ്, ലേബറിൻ്റെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കുറയും, റിട്ടേൺസ് കുറയും, അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഈൽഡ് കുറയും, അതിൻ്റെ ഫലമായി അവരുടെ വേജ് കുറയും. അതിൻ്റെ ഫലമായി റിയൽ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം, ഓരോരുത്തർക്കും കിട്ടുന്ന വരുമാനവും കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. എന്നാൽ അതേസമയം നേരെ തിരിച്ച് ഇഫ് ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് ദ എൻഡോവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഗ്രോസ്, അതേസമയം ക്യാപിറ്റൽ മാത്രമാണ് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുന്നതെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഗ്രോത്ത് ഈസ് മോർ ദാൻ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ടു ദ ഗ്രോത്ത് ഇൻ ലേബർ, ലേബറിൻ്റെ വളർച്ചയേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ്ലി കൂടുതൽ വളർച്ച ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ, ദ K/L റേഷ്യോ ഓർ ക്യാപിറ്റൽ ലേബർ റേഷ്യോ വിൽ റൈസ്. എന്ത് വർദ്ധിക്കും, ക്യാപിറ്റൽ ലേബർ റേഷ്യോ വർദ്ധിക്കും. അതായത് നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അവൈലബിൾ പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലേബർ, ഓരോ യൂണിറ്റ് ലേബറിന് ലഭിക്കുന്ന ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ അളവ് വർദ്ധിക്കും. അതിൻ്റെ ഫലമായി എന്ത് സംഭവിക്കും, ലേബറിൻ്റെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂടും. അപ്പോൾ ലേബറിൻ്റെ റിട്ടേൺസ് കൂടും, ലേബറിന് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം കൂടും. അതിൻ്റെ ഫലമായി റിയൽ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകത്തിലും വർധന ഉണ്ടാവും. അതാണ് ഈ ക്യാപിറ്റൽ ലേബർ ഗ്രോത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ ലേബറിൻ്റെ വളർച്ചയേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് ക്യാപിറ്റലിന് വളർച്ച ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ലേബർ റേഷ്യോ കൂടും. അതിൻ്റെ ഫലമായി ലേബറിൻ്റെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി വർദ്ധിക്കും. ലേബറിൻ്റെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ റിട്ടേൺസ് കൂടും. അതിൻ്റെ ഫലമായി റിയൽ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം, ഓരോരുത്തരുടെയും കിട്ടുന്ന റിയൽ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകത്തിൽ വർധന ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് ലേബർ ക്യാപിറ്റൽ ഗ്രോത്തിനെ കുറിച്ച്, ഫാക്ടർ ഗ്രോത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം.